सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो। स्वरूप भगवान भजुर भजु भयहारा। तू तो बाण स्वरूप भगवान भजुर भजु भयहारा। तू तो प्रेम स्वरूप पर ब्रह्म प्रणयनी ते जलधारा। तू तो प्रेम स्वरूप पर ब्रह्म प्रणयनी ते जलधारा। तारे बांके अंबोड़ सोए पिछ प्रभु जी अनहद प्यारा। तारे बांके अंबोड़ सोए पिछ प्रभु जी अनहद प्यारा। तन वंदू बारंबार कन्हैया का मणगारा। तन वंदू बारंबार कन्हैया का मणगारा। हे काना हे काना हे काना हे काना। तारा मुखमा ब्रह्म बताव्यू मारी पुतना मासी। तारा मुखमा ब्रह्म बताव्यू मारी पुतना मासी। ते तो गोरस पीधा बाळ ने वन मां गायो चारी। ते तो गोरस पीधा बाळ ने वन मां गायो चारी। हे वाला हे वाला हे वाला हे वाला। हे काना हे काना हे काना हे काना। हे तारी वासलड़ी नासूर के व्रज ने मोहे वाला। हे तारी वासलड़ी नासूर के व्रज ने मोहे वाला। एनो अनहद के रो नाद के त्रिभुवन डोले वाला।
એનો અનહદ કેરો નાદ કે ત્રિભુવન ડોલે વાલા. તને ગાયે વેદ પુરાણ પૃથ્વીના પાલનહારા. તને ગાયે વેદ પુરાણ પૃથ્વીના પાલનહારા. તને હૈયે રાખું શ્યામ કનૈયા કામણધારા. તને હૈયે રાખું શ્યામ કનૈયા કામણધારા. હે કાના હે કાના હે संगे रास रचीने लीला की थी. ते राधा संगे रास रचीने लीला की थी. ते नरसिंह मीरा सूरदासनी भक्ति पीधी. ते नरसिंह मीरा सूरदासनी भक्ति पीधी. हे काना हे काना हे तो द्रुपद सुताना चीरपुरी ने लज्जा राखी. ते तो द्रुपद सुताना चीरपुरी ने लज्जा राखी. ते तो अर्जुन केरो रथ हंकारी पतरे राखी. ते तो अर्जुन केरो रथ हंकारी पतरे राखी. ते तो धर्म कर्म ना महिमा केरी बात कही ने. तो धर्म कर्म ना महिमा केरी बात कही ने. श्री गीता द्वारा वीर अर्जुन ने शिक्षा दी. वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा. चिंता संतानंतारोहम यद पादम बुजरेण वह. सियानां त्वां निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जंतु सर्वदुःखातिगो भवेत्. तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन. नमामि हृदये शेषे लीला दशायनी. लक्ष्मी सहस्रलीलामि सेव्यमानं कमानिदाम्. प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी ऋषभानुज. कृतार्थोऽहं 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 न संशय. नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि. रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः. चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भैर्विराजते ओषो
पञ्चधारदये मम पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाश कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयां पूरयेन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैववे विशुकुमानशराजहंस प्राणप्रयासमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वयपायनो वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे कृतसुतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलिए सद्गुरुदेव की जय हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम थी कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे
હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે ભાગવત ભગવાન કી જય. અંત પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમા પ્રસુતા સંજીવયત્રખિલ શક્તિધરેશ્વધમ અન્યાશ્ચ હસ્તચરણશ્રવણત્વગાદી પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् तस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा. जिहवे दिवस्मामृत में कदेव गोविंद दामोदर माधवेति. गुरे तु कामाखिल गोप कन्या विपादार्पित चित्तवृत्ति. ददियादिकमो हवसादवोच गोविंद दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्याप्य योग. पुण्यानि नामामि पठन्ति नित्यं गोविन्द दा
દામોદર માધવેતિ સુખમ શયાનાનિલે નિજતી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મૃત્યા તે નિશ્ચિતમ તન્મયતાં વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવે સદેવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાર્થી વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદભેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ મેય દેહાવસાને ઇદનેવ જાપ્ય ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ जिहवे दिवस्मामृत में कदेवा गोविंद दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર धवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए भागवत भगवान की परम ब्रह्म परमात्माना मंगलमय गुण गाता गाता श्रीमद भागवतनी शरूआत करवामां આવી। કાલે આપણે સુંદર મજાની કથા કીધી। ભગવાન નારાયણે કૃષ્ણ પરમાત્માએ રુક્ષ્મણીનું હરણ કર્યું, પત્ર લખ્યો એટલે ભગવાન પોતે પધાર્યા। શુત્વા ગુણન ભુવન સુંદર સુરવતાંતે નિરવિષ્ય કર્ણ વિવરે હર તુંગતાથે ત્વય્યચ્યુત વિશતિ ચેતન પત્રપમ મે। હે નારાયણ, હે 14 લોકના નાથ, મારું પાણી ગ્રહણ કરો। ભગવાને પાણી ગ્રહણ કર્યું અને માધવપુરમાં લગ્ન થયા। માધવપુરમાં ધામધૂમે લગ્ન થયા। માધવપુરનો માંડવો અને જાદવકુળની જાન। આપણે લગ્નનો આનંદ માણ્યો। ભગવાનને એક પુત્ર હતો જેનું નામ હતું પ્રદ્યુમ્ન। આ પુત્રનો જન્મ થયો એટલે સંબાસુર તેને ઉઠાવી અને લઈ ગયો હતો। સંબાસુરે વરદાન માંગ્યું હતું કે કૃષ્ણ પરમાત્માના પુત્ર દ્વારા જ મારું મૃત્યુ થાય। સંબાસુરને ખબર પડી, સૂતિકા ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો, પુત્રને ઉઠાવી અને લઈને ચાલતો થયો। જ્યાં મારવા જાય ત્યાં નારદ મુનિએ કીધું કે તારા હાથને શું કામ તકલીફ આપસ, એક કામ કર, સમુદ્રમાં તેને ફેંકી દે, એટલે મોટા મચ્છાઓ છે, મગરો છે, એ ખાઈ જશે। એ વાત સાચી। સ્વયં સમુદ્રમાં ફેંક્યો, માછલી તેને ગળી ગયો। પણ આ તો કૃષ્ણ પરમાત્માનો પુત્ર હતો, બ્રહ્મનો દીકરો હતો, કામનો અવતાર હતો।
મચ્છી મારે ઝાડ નાખી, એમાં માછલી આવી. આજ માછલી સંબાસુરના રસોડામાં આવી, કાપવામાં આવી અને તેમાંથી પુત્ર નીકળ્યો. રસોડામાં જે સ્ત્રી કામ કરતી હતી એ પુત્રને મોટો કરવા લાગ્યા. સ્તનપાન કરાવવાની બદલે પ્રેમ કરવા લાગ્યા, પત્નીનો પ્રેમ આપવા લાગ્યા. એક વખત આ પ્રદ્યુમ્નએ પૂછ્યું કે તમે માતાનો પ્રેમ આપવાને બદલે પત્નીનો પ્રેમ કેમ આપો છો? ત્યારે કીધું તમે મારા પતિ છો, તમે કામનો અવતાર છો, હું રતિ છું. જ્યારે શંકર ભગવાન સમાધિ લગાડી અને બેઠા હતા ત્યારે તમે તેની સમાધિ ભંગ કરી અને તમને બાળી અને રાખ કરી દીધા. હું શિવ આગળ આવી, શિવને કીધું પ્રભુ હવે હું ક્યાં જઈશ? તમે તો મારા પતિને બાળી અને રાખ કરી દીધા. ત્યારે કીધું કે આ કૃષ્ણ પરમાત્માના પુત્ર થશે અને તેનું નામ પ્રદ્યુમ્ન પાડવામાં આવશે. શંબાસુરના રસોડામાં કામ કરો, ત્યાં તમને તમારા પતિનો ભેટો થશે. આજે પ્રદ્યુમ્નનો ભેટો થયો, રેવા લાગ્યા. શંબાસુરને ખબર પડે એ ભાઈ પુરુષો સાયલેન્ટ, અવાજ ન કરો મારા ભાઈ. એ 2 દિવસ કથા છે બાપા, પછી આ વાતો કરવાનો ટાઈમ તમને આપશું અમે. ઓ મદારી વાલે ભૈયા, હા હાંજે આવશે પણ. હા હા ભલે વાંધો નહીં, સુદામાને હા ભલે ભલે નાટક નક્કી કરો. 5-6 વાગે સુદામા આવશે. 6 હાંજે સુદામા બનાવો તમ તારે, વાંધો નહીં. હા કૃષ્ણ બનાવો, પાત્ર જે બનાવો એ બનાવજો. 6 વાગે લઈ આવવાના છે. હા એ તો સાંજે પણ. હા અટાણે સુદામા નહીં આવે. રસોડામાં રતિ અને પ્રદ્યુમ્ન રહેવા લાગ્યા. શંબાસુરને ખબર પડે અને શંબાસુરે પ્રદ્યુમ્ન સાથે યુદ્ધ કર્યું, સૈનિકોને હરાવી દીધા અને શંબાસુરનો નાશ કર્યો. દેવતાઓ પુષ્પને વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, ગાન કરવા લાગ્યા. ઋષિમણી રુદન કરે છે કે મારા પુત્રનો નાશ થયો, પણ ભગવાનને બધી ખબર હતી. હો, ભગવાનને બધી ખબર હોય જ. ઘણા શું કે ન જણાવ્યું જાનકી નાથ, ન જણાવ્યું જાનકી નાથ. ભગવાને જણાવ્યું નહોતું, ખબર હતી ભગવાનને, પણ આપણે ઊંધું કરી નાખ્યું. ન જાણ્યું જાનકીનાથ, ન જાણ્યું નહીં, ન જણાવ્યું જાનકીનાથ. જાનકીનાથ તો બધું જ જાણતા હતા. ભગવાન બધું જ જાણતા હતા. અને પ્રદ્યુમ્ન દ્વારકામાં આવવા માટે તૈયાર થયા. જ્યાં દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો, બધા વિચાર કરવા લાગ્યા કૃષ્ણ પરમાત્મા ચાલ્યા આવે છે કે શું? કૃષ્ણ પરમાત્માનો દીકરો હોય તો કૃષ્ણ પરમાત્મા જેવો જ હોય ને. ત્યારે કીધું નહીં, આ તો પ્રદ્યુમ્ન છે. અને રુક્ષ્મણી દોડ્યા, તેના સ્તનમાંથી દૂધ વહેવા લાગ્યું. સ્તનપાન કર્યું. માતાએ સ્તનપાન કરાવ્યું, પુત્રને ચુંબન કર્યું અને જનનીએ હાથ ફેરવ્યો. ભગવાનના લગ્ન 16,108 સાથે થયા. પેલા લગ્ન કેની સાથે થયા? રુક્ષ્મણી સાથે. બીજા લગ્ન સ્વયં
સત્યભામા, ત્રીજા લગ્ન જાંબુવંતી, કાલંદી, મિત્રવિંદા, આવી રીતના લગ્ન થયા છે. સત્રાજીત રાજા તો આ સત્રાજીત રાજાએ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કર્યો. સૂર્યને અર્ઘ્ય આપે, સૂર્ય સ્તોત્ર બોલે અને દરરોજ સૂર્યને પ્રણામ કર્યો. ધ્યેય સદા શવિતુમંડલ મધ્યવર્તી નારાયણ સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટ વૈયુર્વાન મકરકુંડલવાન કિરીટી હારે હિરણ્યમય ધૃત શંખ ચક્ર શ્રી કશ્યપ સ્યાત્મજમેકમૂર્તિ ભૂષિતાંગ જ્ઞાન પ્રકાશ નમામિ સૂર્ય વદ પ્રદીપ નમામિ સૂર્ય વદ પ્રદીપ પદ્માસના પદ્મવિ પદ્મપત્રે પદ્મપ્રિયા પદ્મપરાગવાહન દિવાકરો ગુરુ કિરીટ મયી પ્રસાદ વિદધાતુ દેવ મયી પ્રસાદ વિદધાતુ દેવ. સૂર્યની ઉપાસના કરી સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થયા અને તેને શ્રીમંતક મણિ આપ્યો. આ મણિ દરરોજ 8 ભાર સુવર્ણ એટલે કે સોનું આપતો. 180 તોલા સોનું દેતો નિત્ય દરરોજ. 180 તોલા આ મણિ સોનું આપતો. એક વખત આ સત્રાજીત રાજા આ શ્રીમંતક મણિ પહેરી અને દ્વારકામાં આવ્યા. બધા દ્વારકાવાસીઓ કહેવા લાગ્યા કે આટલો પ્રકાશ પડે છે, આ શું સાક્ષાત તો સૂર્યનારાયણ નથી ચાલીને આવ્યા ને? ત્યારે કીધું કે સૂર્યનારાયણ નથી, સત્રાજીત રાજા શ્રીમંતક મણિ પહેરી અને ચાલ્યો આવે છે. બેસાડ્યા. કૃષ્ણ પરમાત્માએ આ મણિ માગ્યો ઉગ્રસેન માટે, પણ સત્રાજીત રાજાએ ના પાડી દીધી. કીધું કે આ મણિ હું આપું નહીં. સત્રાજીત રાજા ચાલતો થયો, મણિ સ્વયં ઘરમાં રાખ્યો. એક વખત સત્રાજીત રાજાનો ભાઈ પ્રસેન આ મણિ લઈ અને ઘોડા ઉપર બેસીને શિકાર કરવા ગયો. એમાં સિંહે પ્રસન્નને મારી અને મણિ લઈ લીધો. એમાં બાજુમાંથી જાંબુવંત નીકળ્યા. જાંબુવંતે સિંહને મારી મણિ લઈ ગુફામાં આવી અને એની પુત્રી જાંબુવંતીને આ મણિ રમવા માટે આપી દીધો. જાંબુવંતી રમકડાની જેમ આ મણિ સાથે રમે છે. આ જાંબુવંત કેટલો તાકાતવાળો હશે વિચાર તો કરો. સત્રાજીત રાજાએ ભગવાન ઉપર કલંક લગાડ્યું કે આ મણિ કૃષ્ણએ લીધો છે. આ મણિ કૃષ્ણએ લીધો છે. કૃષ્ણ પરમાત્માને ખબર પડી. કૃષ્ણ પરમાત્માએ કીધું મણિ મેં નથી લીધો.
કીધું કે નહીં, મણી તમે જ લીધો છે. એમાં ભગવાન પોતે મણી ગોતવા માટે ગયા. જ્યાં પ્રસન્ન મરેલો પડ્યો તો ત્યાં ભગવાન આવ્યા. સિંહના પગલા જોયા, જાંબુવંતના પગલા જોયા. બધા સૈનિકોને કીધું તમે અહીંયા ઉભા રહ્યો. ભગવાન ગુફામાં ગયા. જાંબુવંતી મણીથી રમતી, ભગવાને મણી લઈ લીધો. જાંબુવંતીનો અવાજ સાંભળી જાંબુવંત આવ્યો અને ભગવાનનું અને જાંબુવંતનું ધમાસાન યુદ્ધ થયું. 28 દિવસ સુધી નિરંતર આ યુદ્ધ ચાલ્યું. જાંબુવંતનું અને ભગવાનનું 28 દિવસ સુધી નિરંતર યુદ્ધ ચાલ્યું. માતા દેવકી અને વસુદેવ ચિંતા કરવા લાગ્યા કે મારો પુત્ર ગુફામાં ગયો છે અને પાછો નથી આવ્યો. સૈનિકે કીધું માં ગુફામાં ગયા છે પણ પાછા આવ્યા નથી. એટલે વૈદિક બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને 12 દિવસ સુધી માં ભગવતી દુર્ગાના સતચંડી સંપુટ વિશાળ પાઠ કરાવ્યા. સંપુટ માં ભગવતીના પોતાની કુળદેવીના, એ કૃષ્ણ પરમાત્માના કુળદેવીનું નામ શું છે? હું વિનેશભાઈ લઈ ગયો હતો કૃષ્ણ પરમાત્માના કુળદેવીના દર્શન કરવા. ઉપર ઉપર ક્યાંય નથી, ખોટી વાત. હે ના ના ના, નહીં 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 નહીં. આ ભલે લખ્યું હોય ઉપર દર્શન કરવા ગયા. નહીં 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 નહીં. તમે દ્વારકા ગયા છો પણ કુળદેવી એ નથી ગયા. આ 100%ની વાત. વિનેશભાઈને હું લઈ ગયો હતો, એને કુળદેવી દેખાડ્યા. દ્વારકાથી 5 કિલોમીટર ઉપર ક્યાંય નથી, નીચે જ છે. નીચે જ છે, ઉપર ક્યાંય નથી. હું ખોટું નથી બોલતો, વિનેશભાઈને પૂછી જોજો. હવે સાંભળો, તમને કહું, કુળદેવીનું નામ છે, કૃષ્ણ પરમાત્માના કુળદેવીનું નામ છે ચંદ્રભાગા. મંદિર છે ચંદ્રભાગાનું. હા, હાઈવે ઉપર. હવે સાચી વાત, ચંદ્રભાગાનું સુંદર મજાનું મંદિર છે. કૃષ્ણ પરમાત્માના કુળદેવી છે. હે, આપણા કુળદેવી હોય ગોખલામાં રાખ્યા હોય, જુનવાણી હોય ગોખલામાં રાખ્યા હોય, આપણે માનતા હોય. ઘણા એમ કે ગોખલામાં થોડા હોય, લે ભગવાનના કુળદેવી બહુ મોટા હોય, એવું ન હોય. હા, ચંદ્રભાગા છે કૃષ્ણ પરમાત્માના કુળદેવી. અને તેના જ સંપુટ પાઠ કરાવ્યા. ઉપતસ્તો મહામાર્યા દુર્ગા કૃષ્ણા પ્રલબ્ધયે. અનુષ્ઠાન કર્યું. સંપુટ પાઠ કેને કહેવામાં આવે? જેના લગ્ન ન થતા હોય, જેને દીકરો ન થતો હોય, જેનો દીકરો વયો ગયો હોય, જેનું આરોગ્ય સારું ન હોય, ઘણા સંપુટ કરાવે. હવે લગ્ન ન થતા હોય તો એનો સંપુટ આ છે: પત્ની મનોરમામ દેહી મનોવૃત્તાનુસારિણીમ તારિણીમ દુર્ગ સંસાર સાગરસ્ય કુલોદ્ભવાન. આ સંપુટ મંત્ર છે. અને ઈ સંપુટ બોલી અને ચંડી પાઠનો મંત્ર બોલવો. પેલો અધ્યાય ચંડી પાઠનો છે. પેલા ધ્યાન આવે, ખડગમ ચક્ર ગદે સુજાપ પરિધમ, ધ્યાન ધરે અને પછી સંપુટ મંત્ર બોલવો. અને પછી સાવરણી સૂર્યતનયો યો મનુ કથેષ્ટમ સામય તદુત્પત્તે વિસ્તરાદ ગતોમા. પત્ની મનોરમામ દેહી મનોવૃત્તાનુસારિણી તારિણીમ દુર્ગ સંસાર સાગરસ્ય કુલોદ્ભવાન. આ સંપુટ થયો.
આગળ પણ પત્ની મનોરમા, પાછળ પણ પત્ની મનોરમા અને વચમાં ચંડી પાઠ. 4 કલાક થાય, 3 થી 4 કલાક હો આ પાઠ કરતા. આરોગ્ય માટે રોગાન શેષા નઃ પહંસી તુષ્ટા દુષ્ટા તો કામાન સકલાલભિષ્ટાન ત્વામાસિતાનાન વિપન્નરાણામ ત્વામાસિતા યાશ્રયતામ પ્રયાન્તે. આ રોગ માટે જ. નંદગૃહ નંદજીએ પણ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે સંપુટ પાઠ કરાવ્યા હતા હો. અને તેને ત્યાં કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રગટ થયા હતા. એ ભાઈ કર વગર બર નથી હો, શક્તિ વગર કાંઈ છે નહીં. માને ન ભજો તો બધું નકામું છો. મગરવાહીની જે ખોડિયાર દેવી છે એને ન ભજો, જે માટેલમાં રહેનારી છે હે એનું જે સ્થાન છે એને ન ભજો તો નકામું છે. નવરાત્રિમાં 9 દિવસ અલગ અલગ દેવીની પૂજા થાય છે. પ્રથમે શૈલપુત્રીમ ચ દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણીમ તૃતીયમ ચંદ્રઘંટેતિ કુષ્માંડેતિ ચતુર્થકમ પંચમમ સ્કંદમાતેતિ ષષ્ઠમ કાત્યાયનીતિ ચ સપ્તમમ કાલરાત્રિ મહાગૌરીતિ ચાષ્ટકમ નવમમ સિદ્ધિદાત્રી ચ નવદુર્ગા પ્રકૃતા. આ 9 દુર્ગાના નામ લેવામાં આવે એમાં ખોડિયાર આવી જાય, શક્તિ આવી જાય, અંબા આવી જાય, બધી માતાજીઓ આવી જાય 9 દિવસમાં હો. અને આ નવરાત્રિના 9 દિવસ અનુષ્ઠાન કરે. એ ભાઈ નવરાત્રિ કેટલી છે કયો જી હાલો? હે 4 નવરાત્રિ છે એમ. કેટલી નવરાત્રિ છે ભાઈ? બોલો બોલો. હે 5. સાચી વાત છે મારા અમિતભાઈની, 100%ની સાચી વાત છે. 5 નવરાત્રિ છે. હા બતાવી દઉં હું. ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિ બરાબર. હે પછી આસુ મહિનાની ખબર જ હોય. પછી બોલો હે માક્ષર મા મહિનાની, ચૈત્ર મા, ભાદરવામાં ક્યાંથી નવરાત્રિ આવે? ચૈત્ર મા, અષાઢ અને ચૈત્ર મા, અષાઢ અને આસુ મહિનો. આસુ મહિનામાં આવે નવરાત્રિ. હે હમણાં જ ગઈ નોરતા હોય. કેટલી થઈ? 4 થઈ ને? 5મી કહું હે શાકંભરી નવરાત્રિ પોષ મહિનામાં આવે છે. પંચાંગમાં જોઈ લેજો, નકર દેખાડીશું. શાકંભરી દેવી વિખ્યાતમ તન્મે નામ ભ્રુવશ્યતિ. શાકંભરી નવરાત્રિ આવે છો. હા પંચાંગ આવે ને એમાં વાંચી લેજો. ખબર નથી કોઈ. નવરાત્રિ 5 છે. આ 5 નવરાત્રિનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ ખરેખર. માં ભગવતીનું અનુષ્ઠાન કર્યો. માં ભગવતી પ્રસન્ન થયા. ભગવાન પોતે જાંબુવંત સાથે યુદ્ધ કર્યું, જાંબુવંતને હરાવ્યા. અને જાંબુવંતે કીધું પ્રભુ કૃષ્ણ જન્મ થઈ ગયો. રામ અવતારનો જાંબુવંત હતો, વિચાર તો કરો. રામ અવતારનો જાંબુવંત હતો. કીધું
કૃષ્ણ અવતાર થઈ ગયો. કીધું હું પોતે જ કૃષ્ણ, પ્રભુ મને ક્ષમા કરો. મણી આપ્યો અને કીધું મારી દીકરીનું પાણી ગ્રહણ કરો. જોયું? એમ કીધું મારી દીકરીનું પાણી ગ્રહણ કરો. જાંબુવંતી પણ આપી. ભગવાન આવ્યા. સત્રાજીત રાજાને કીધું તને એમ હતું કે મેં મણી લીધો જ, આલે આ મણી. મણી સોંપ્યો. કીધું પ્રભુ મને ક્ષમા કરો, મારી ભૂલ થઈ. સત્રાજીત રાજાએ કીધું કે મારી પુત્રીનું પાણી ગ્રહણ કરો, મારી પુત્રી સાથે લગ્ન કરો. અને ભગવાને સત્યભામા સાથે લગ્ન કર્યા. અને દાયજામાં મણી આપ્યો. ભગવાને કીધું આ મણી તું રાખ, સોનું આ મોકલી દેજે. સુવર્ણ સોનું આ મોકલી દેજો. કીધું ભલે. ત્રીજા લગ્ન જાંબુવંતી સાથે થયા. ભગવાનના ત્રીજા લગ્ન જાંબુવંતી સાથે થયા. સત્યભામા દબાવે બહુ ભગવાનને, કારણ કે દાયજો વધારે લઈ આવ્યા હતા ને. એક વખત શતધન્વાએ અક્રૂરજીને મારી આ મણી લઈ અને ભાગ્યા. કૃષ્ણ પરમાત્માને ખબર પડી. સત્યભામા રોવા લાગ્યા. રથ ઘોડા પાયદળ તૈયાર કરે અને શતધન્વા પાછળ દોડ્યા. સુદર્શન ચક્રનો ઘા કર્યો. સતધન્વાના ધડ મસ્તક અલગ થઈ ગયા. અક્રૂરજી સાથે હતા. અક્રૂરજીને ખબર પડી. અક્રૂરજી મણી લઈ અને કાશીમાં વયા ગયા. કૃષ્ણ પરમાત્માએ મણી જોયો પણ મણી મળ્યો નહીં. કૃષ્ણ પરમાત્માએ વાત કર્યો ઘરે આવીને કે દાઉ સતધનમાં મણી લઈ ગયો તો મેં એને નાશ કર્યો, મણી મળ્યો નહીં. દાઉને એમ થયું કે મણી આ લીધો જ પણ કેતો નથી. જોયું? ધન શું નથી કરાવતું, સોનું શું નથી કરાવતું. ભાઈઓ ભાઈઓમાં કજિયા કરાવે હો. કૃષ્ણ પરમાત્માને એમ થયું કે મોટા ભાઈને મારી ઉપર ક્યાં શંકા ગઈ અને ખોટું કલંક આવ્યું ભગવાન ઉપર હો, કે મણી કૃષ્ણએ લીધો જ પણ દેતો નથી. ભગવાને દગડા ચોથનો ચંદ્રમા જોયો હતો, એટલા માટે ભગવાન ઉપર ખોટું કલંક આવ્યું. દગડા ચોથનો ચંદ્રમા ન જોવાયો. એક વખત ગણપતિ ચાલ્યા જતા, અદુદ્રું શરીર હતું અને ગણપતિ દાદા કીચડમાં પડ્યા. ચંદ્રમાં દાંત કાઢવા લાગ્યો, હસવા લાગ્યો. ત્યારે ગણપતિએ શ્રાપ આપ્યો, જા દગડા ચોથના કોઈ દર્શન કરશે તો એની પર ખોટું કલંક આવશે. કૃષ્ણ પરમાત્માએ દર્શન કર્યા, કલંક આવ્યું. ભગવાને સ્વયં મણી ગોતવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ જ્યાં મણી હોય ને ત્યાં દુકાળ ન પડે. એટલે ભગવાને બધે દુકાળ પડ્યો, પણ કાશીમાં દુકાળ ન પડ્યો. સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા કરી કાશીમાં જાઓ. સુદર્શન ચક્ર ગયો, કાશીને બાળીને આવતું રહ્યું. કૃષ્ણ પરમાત્માએ કીધું તમે ખોટું કર્યું. કાશી તો શિવની નગરી છે, એને બરાય. કાશી મરત મુક્તિ હોય, કાશીમાં મરણ થાય તો મુક્તિ મળે જ, અને તમે એને જ બાળી અને આવ્યા. ભગવાન સ્વયં કાશીમાં ગયા. અક્રૂરજી મહારાજને કીધું સાચું બોલો, મણી તમારી આગળ છે. ખોટું બોલ્યા ને તો ધડ ઉપર મસ્તક નહીં રહે. અક્રૂરજીએ મણી આપી દીધો અને ભગવાને નારાયણે કૃષ્ણએ કાશીમાં મણિકર્ણિકાનો ઘાટ બનાવ્યો હો.
કાશીમાં હજી છે મણિકર્ણિકાનો ઘાટ. મણી લઈ અને બલરામને આપ્યું. કીધું હાલ. તમને એમ હતું કે આ મણી મેં લીધો જ, પણ આ મણી મેં નહોતો લીધો. ભગવાનના લગ્ન કાલંદી સાથે થયા, જે સૂર્યની પુત્રી હતી, તપશ્ચર્યા કરતી હતી કાલંદે. અને નારદ મુનિ અને કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે ચાલ્યા આવતા હતા. એમાં અર્જુનજી મહારાજ પણ સાથે હતા. અર્જુનજી મહારાજે તેમની પરીક્ષા કરી, પરીક્ષામાં પાસ થયા અને ભગવાનના લગ્ન કાલંદી સાથે થયા. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના લગ્ન મિત્રવિંદા સાથે થયા હતા, જે વિંદ અને અનુવિંદ ઉજ્જૈનના રાજાની આ પુત્રી હતી. અને સ્વયં શિવ દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી, એટલે તેમનું નામ સેવ્યા પાડ્યું હતું. એનું બીજું નામ સેવ્યા હતું. ઘણાનું બબે નામ હોય, ઘણાના બે નામ હોય, એવું નથી. અને મત્સ્યવેદ કરી ભગવાને તેની સાથે લગ્ન કર્યા હતા. છઠ્ઠા લગ્ન સત્યા સાથે થયા હતા, જેનું નામ હતું નગ્નજીત. 7 આખલા, 7 બેલ, 7 ખૂટિયા, એને એક સાથે નાક કાન વીંધી દે, એને હું મારી દીકરી પરણાવું. ભગવાને એક સાથે 7 રૂપ લઈ અને આખલાઓના નાક કાન વીંધા અને ભગવાનના લગ્ન સ્વયં સત્યા એટલે કે નગ્નજીતી સાથે થયા. ભગવાનના 7મા અને 8મા લગ્ન ભદ્રા અને લક્ષ્મણા સાથે થયા. ભગવાનની મુખ્ય 8 પટરાણીઓ છે, જેનું નામ છે આવી રીતના: ભીષ્મ જાંબુવંતી ભામા, સત્યા ભદ્રા ચ લક્ષ્મણા, કાલંદી મિત્રબિંદા ચેત્યષ્ટો પટમહાસ્ત્રિય. મુખ્ય 8 પટરાણીઓ અને તેની સાથે ભગવાનના લગ્ન થયા. રાજા પરીક્ષિતે 2 હાથ જોડીને કીધું, બાપજી, મેં તો એમ સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના 16,108 લગ્ન થયા હતા, તો તમે 8 જ લગ્નની વાત કરી, 16,100 ની તો વાત કરી જ નથી. કીધું સાંભળો, નરકાસુર રહે, ભૌમાસુર, પૃથ્વીનો પુત્ર ભૌમ, ભૌમાસુર મહાપરાક્રમી, એને એવો સંકલ્પ કર્યો કે 16,108 કન્યાઓને ભેગા કરી અને એક સાથે લગ્ન કરું. પત્ર લખ્યો દ્વારકામાં કૃષ્ણને કે તારી પત્ની મને સોંપી દે, નકર યુદ્ધ કરવા તૈયાર થા. આ પત્ર બલરામજીએ વાંચ્યો અને ક્રોધાયમાન થયા. લાલ ચોર નેત્ર. કૃષ્ણ કીધું કે મોટા ભાઈ, આટલો બધો ક્રોધ શું કરો છો? અરે ભૌમાસુર એના મનમાં શું સમજે છે? એને જીવતો ન છોડું. કીધું શાંતિ રાખો, હું જાઉં છું. સત્યભામા કે મારે આવું છે. ભગવાન કે હું કઈ ત્યાં લગ્ન કરવા નથી જાતો, હું ત્યાં યુદ્ધ કરવા જાઉં છું. ત્યાં પકડો પકડો મારો મારો અવાજ થતો હોય અને ત્યાં તમને ક્યાં ભેગા લઈ જાઉં? કીધું કે હું ત્યાં શાંતિથી બેસીશ, નિરાત. તમે બહુ વખાણ કરો છો, હું મોટા મોટા યોદ્ધાઓને હરાવી દઉં, આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું. આજે મારે જોવું છે. ભગવાન કે ચાલો. સત્યભામાને સાથે લીધા હો, રથમાં બેસાડ્યા.
વાતો કરો માં કોઈ કાલનો દીજ છે. એ વાત એ સાચી. સ્વયં સત્યભામાને સાથે લીધા, રથ લઈ અને ચાલતા થયા. ઝીણાવારી ગામ છે ને ત્યાં એક ભોયરું છે. ગોપ ડુંગર આગળ છે બાજુમાં ઝીણાવારી ગામ. અને ઈ ભોયરામાં 16,100 કન્યા ભૌમાસુરે પૂરી હતી. અને ઈ ભોયરું સીધું દ્વારકા નીકળે છે. ખોટી વાત હોય તો કેજો તમ તારે. અને ગોપ ડુંગર છે, ત્યાં મોટી શિવલિંગ છે અને એની સ્થાપના કૃષ્ણ પરમાત્માએ કરેલી છે. અને કલિકાલમાં 1 મણ ઘી પી ગયું હતું ઈ શિવલિંગ. આ સત્ય હકીકત છે. હવે તો પેલા તો પગથિયે ચડવા પડતો હતો, હવે તો ગાડી જાય છે ગોપ ડુંગર ઉપર. હો, સુંદર મજાનો ડુંગર છે, સુંદર મજાનો અભિષેક થઈ શકે છે. નીચે ઝીણાવારી ગામ છે, એમાં ભોયરું છે ને એમાં કન્યાઓને પૂરીને રાખી છે. ભગવાન આવ્યા, ભૌમાસુરનો અને ભગવાનનો ધમાસાન યુદ્ધ થયો, હાહાકાર મચી ગયો. દોડી અને ભૌમાસુરે લાત મારે, ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. સત્યભામા કે ઘરે તો બહુ વખાણ કરતા હતા, આને તો મારી નથી શકતા. ભગવાન કે કોઈ યોદ્ધા બળવાન હોય તો ભાઈ વારે લાગે મારતા, એમ કે તાત્કાલિક થોડા મરી જાય. પાછા યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, ગદાઓના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. ભૌમાસુરે રથમાં ગદા મારે, ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. અને સત્યભામા ક્રોધાયમાન થયા, લાલ ચોર નેત્ર. સત્યભામાએ કીધું કે પ્રભુ અને શું રમાડો છો, અને મારી નાખો. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં સુદર્શન ચક્રનો ઘા કર્યો અને ભૌમાસુરના ધડ મસ્તક અલગ થઈ ગયા. તેમની જ્યોતિ ભગવાનમાં મળી ગઈ. દેવતાઓ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, જય ઘોષ કરવા લાગ્યા, જય હો જય હો. સત્યભામાએ કીધું પ્રભુ મેં કીધું ત્યારે તમે એને કેમ માર્યો? કીધું કે સાંભળો, આને આની માનો આશીર્વાદ છે કે આની માં એમ કહે ને કે આને મારી નાખો એટલે આ મરી જાય. તમે પૃથ્વીનો અવતાર છો અને આ તમારો દીકરો છે. સત્યભામા છે ને એ પૃથ્વીનો અવતાર હતા અને આ તમારો દીકરો છે. તમે કીધું આને મારી નાખો એટલા માટે મેં મારી નાખ્યો. સત્યભામા રોવા લાગ્યા. ભગવાન કે કાં રોવું? કીધું કે દીકરો મરી ગયો, તો આવા દીકરા મરી જાય એ જ હારું. 16,100 કન્યાને મુક્ત કરી છોડાવી. 16,100 કન્યાને, હો 16,100 કન્યા કેવા લાગી કે પ્રભુ અમે ક્યાં જશું, તમારા સિવાય અમારું કોઈ નથી, તમારો જ એક આશરો છે, બીજો એ કોઈ આશરો નથી. ભગવાને 16,100 કન્યાનું પાણી ગ્રહણ કર્યું અને તેની સાથે લગ્ન કર્યા. ભગવાનના 16,108 સાથે લગ્ન થયા. ભગવાન પોતે દ્વારકામાં રહે છે. ભગવાનના અલગ અલગ ભુવન છે હો, અને બધાને અલગ અલગ રાખ્યા છે. રૂક્ષ્મણીનો ભુવન અલગ, સત્યભામાનો ભુવન અલગ, જાંબુવંતીનો ભુવન અલગ, મિત્રવિંદાનો ભુવન અલગ. સોનાની દ્વારકા છે. ક્યાં છે? નહીં, સમુદ્રની અંદર છે. સોનાની દ્વારકા સમુદ્રની અંદર છે હો. આ સત્ય હકીકત છે. ભગવાને ડૂબાડી દીધી, હારું થયું ન કરે કે ઈટ ઉપાડી આવત. હા, આપણે કઈ રેવા ન દેત ત્યાં.
સોનાની દ્વારકા સમુદ્રની અંદર 7મે દિવસે ભગવાને બોળી દીધી છો. અને અર્જુન પોતે કૃષ્ણ પરમાત્માની પત્નીઓને લઈને જતા હતા. કાબા નામના લૂંટારાએ લૂંટી લીધા છે. ભગવાને સુંદર મજાના ભુવનો બનાવ્યા, ત્યાં રહેતા હતા. એમાં ભગવાને વિચાર કર્યો કે કજિયો ન થાય ને તો જીવાની મજા ના આવે. સંસારમાં થોડો કજિયો તો થવો જ જોયો, પણ કજિયો કેવો? ક્ષણિકો. હે, પાણીમાં લાકડી પછાડો અને પાણી દૂર થાય અને પાછું ભેગું થઈ જાય, એવી રીતના. અને તો કજિયો કરે ને પાછા કોરટે ચડે. હામાં બોલો. હા, 15 દી લગી મોઢા ફેરવીને હાલતા હોય. મોઢા ફેરવીને હાલે અને પાછા બોલાવે નહીં. આવા કજિયા ન કરવા હો, ક્ષણિક કજિયો. ભગવાને રૂક્ષ્મણીને ક્રોધિત કર્યા. કીધું કે મેં તમારું પાણી ગ્રહણ ખોટું કર્યું નહીં. રૂક્ષ્મણીએ કીધું સાચી વાત છે. આ તો તમે પત્ર લખ્યો એટલા માટે હું આવ્યો. મને તમારી ઉપર દયા આવી ને એટલા માટે હું આવ્યો. રૂક્ષ્મણીએ કીધું સાચી વાત છે. ક્રોધ આવતો નથી હો રૂક્ષ્મણીને. ભગવાન અનેક પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા છે, અનેક વાત કરે છે. ભગવાન નારાયણ કીધું કે બધા રાજાઓને હરાવી મેં હરણ કર્યું, નકર કોઈ તમારો ભાવ નહોતો પૂછતું. કીધું કે સાચી વાત છે પ્રભુ, તમે ક્યાં અને હું ક્યાં? તમારો ભાઈ રૂખમયો શિશુપાલ સાથે તમને પરણાવવા માંગતો હતો. કીધું સાચી વાત છે. પછી ભગવાન બોલ્યા, હજી તમારે શિશુપાલના ઘરે જવું હોય તો છૂટ છે, જાઓ. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં મૂર્છા આવી ગઈ રૂક્ષ્મણીને. હો, ભગવાન 4 હાથ લઈ, 2 હાથે માથું જાયલું, 2 હાથે વીંજણો નાખ્યો. વિચાર કર્યો થોડો કજિયો વધી ગયો. રૂક્ષ્મણી જાયગા અને કીધું પ્રભુ તમે મારો હાથ જાયલો, તમે મારું બાવડું પકડ્યું, અને તમે તો 14 લોકના રાજ છો, પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા છો, ઈશ્વર છો, તમારો જ સહારો છે. તમારા વગર અમારો ઉદ્ધાર નથી. પણ હવે પ્રભુ તમે એમ કહો છો કે તમારે શિશુપાલ સાથે લગ્ન કરવા હોય તો ચાલ્યા જાઓ, પણ હવે પ્રભુ હું ક્યાં જાઉં? ત્યારે ભગવાને કીધું, હે દેવી, આ તમને ક્રોધિત કરવા માટે મેં આ લીલા કરી છે. અનેક પ્રકારની ભગવાન લીલા કરે છે. સ્વર્ગમાંથી પારિજાતકનું વૃક્ષ લઈ આવી રૂક્ષ્મણીને આપ્યું. સત્યભામા કે મારા માટે 2 દિવાલ વચારે રાખ્યું. અડધા ફૂલ આ બાજુ ખરે, અડધા સત્યભામાને મળે. પારિજાતકનું વૃક્ષ જોયું છે કે નહીં? હે, સુંદર મજાનું હોય પારિજાતકનું વૃક્ષ. સફેદ પાખડી હોય અને કેસરી દાંડલી હોય. ખાલી આમ ઝાડ અને હલાવો ને એટલે આખી પથારી થઈ જાય. ફૂલની સુંદર મજાના ફૂલ હોય. લઈ આવીશ, 4-5 ફૂલ લઈ આવીશ દેખાડવા માટે પારિજાતકના. મારા ઘરની સામે જ છે, મારા ઘરની બાજુમાં જ હતું, મારા આંગણામાં જ હતું. મારા ભઈબાની આ બેસી અને ગાયત્રીનું અનુષ્ઠાન કરતા હો, પારિજાતક નીચે બેસી. ઈ વયા ગયા, પારિજાતક એ વયો ગયું.
સ્વર્ગમાં ભગવાને રાખ્યું હતું અને પૃથ્વી લોકમાં લઈ આવ્યા આ વૃક્ષને. માતા દેવકી અને વસુદેવ ચિંતા કરે છે, મારે દીકરાને ત્યાં પુત્ર નથી, દીકરા નથી, દીકરા થાય તો કેવું સારું. વસુદેવ અને દેવકી ચિંતા કરે છો. અને દીકરા કોણ આપે? તો કે શિવ. શંકર ભગવાનને યાદ કર્યા, જે પોતાની મસ્તીમાં હોય, પોતાની મોજમાં રહેતા હોય. હો, શિવ પોતાની મોજમાં જ રહેતા હો, પોતાની મસ્તીમાં જ રહેતા. અને મસ્તીમાં જ રહેવું જોઈએ, આનંદમાં જ રહેવું જોઈએ. જે થવાનું હોય એ થાય ભાઈ. હે, એમાં કઈ ફેરફાર થતો નથી. ઘણા એને કહીશું ને કરેશું, પણ એની મસ્તીમાં હોય છે. હો, એ આનંદમાં હોય.